nhóm không mò lược chắc chất hai bài thì chụp rừng chân vinh vì ọt xăm cua thì Ultra Cambodia dương miền đã dương phơ cả lái mũi sầm rạp ăn phục quật nơi đặt đặt lại vì nè control thong mà đa thà Brazilขนาดโต๊ะในขนมกรมอาร์เซนอลยังกระทะวิการแต่กี้ขนมกาเกิดลายเหมือนเดิมเลย ตอนนั้นก็มันใจมาเป็นเจ้าอย่างฉบับฮะกอดมีการออนสมบูรณ์จัดคลังเหมือนเดิมนำไปชนะเลยระบบบาร์เซโลนาโดยซาแต่กอดมันมีการยกจัดตุกดะตัวเลยซะอันนี้กรุ๊ปจะวิวซูบาปริบัติตัวสิ่งที่ชนจิติกรุ๊ปนั้นจิติมิตรส่งสวากุมกันกำวิธีเวทีกาเกล่าบรรโตดมน้ำหมกไว้ช่างหายสัปดาห์ที่ดับใบจิกับปัญหากรรมวิธีโดยซอกมวยดองป้อมนอมเรื่องราวขดขนมสรกกระสรกบาดอย่างกวาดวิจิตปรัตกาอันตรจิตจุ่มเรียบจุนบองโอนอ่อยต้นเรื่องราวต่างอะไรดับใบทั้งนี้จิกาบาเกตบามีนวัตมินบาปีซีพีตูรวมแต่หนึ่งบาทซีพีแคนตีนิตัวแต่มาดองต่อหาเลยแต่จูบจุ่มเป็นซีพีแคนติจะเป็นโซมองโปนของคะแนนบ่ายังจูบคะแนนสาวจิตทำไมในขนมเอพิโซดที่ดับใบในการวิธีเวทีกาเกล่ายังมันต้อนนำน้ำมา到สัปดาห์ที่ดับใบนี้จะมวยนางเงินเมียนบ่ายนางเงินเมียนไปทูยังนางยกเรื่องราวอยู่ได้กำปงแต่พิทุคลังเป็นเต้นในขนมโซเชียลมีเดียสังคมซับทั้งไงบ่าแมนเรื่องสังคมไม่เต้นบ่าคือเรื่องเกล่าบ่ายังนั้นโดยกำปงแต่พิทุคลังเป็นเต้นแต่ขนมสรกหนึ่งกระไรสรกได้ไลค์คือทั้งนี้คือยังบานจองกรองเราจะปรำเรื่องไงเนาะดับใบยอมมาจะใช้คะแนนขนมระยะเป็น30 นาทีบ่าจังอย่างเมื่อแอดมินไปทูเมื่อมาช่วยสไลด์ขึ้นยมอย่างนาครับบ่าจะรีบสู้ว่าโปนปริบัติระบบเกลสปอร์ตต่อเนี่ยบ่าการวิธีเวทีกาเกล่าระบบเยอะก็บรรโตดำน้ำมาดอสัปดาห์ตีดับใบสมาร์ทอัพพิโซดตีดับใบด้วยគ្នាบ่ามันเต้นน่าช่างปีปรมีนเกล่ายังหนึ่งโปมโนมในปรมีนเกล่าเซ่โดยจีเรื่องราวของสรกจีเปอร์เซ็นต์นู้คือเรื่องดอกโดกลากอเซ่ต่อจิกาเปิดนางจังกลมเอาไปเวลีการทวีน์ตื้อยืมบรรโตมาดอรัตกากระอุสรกได้จื่อเรื่องบงปนของบงแข่งได้เปียบอลแต่หนึ่งประเทศระบอบไมโครโมตริกได้กำปงแต่มีนเกี่ยวกับทาการุยพอดปีปีบันดังเปียบอลแต่หนึ่งสารทิศเครื่องยินเอาจุดโปการในนี้เว้นตาไมโครโมตริกเตรียมมาช่วยเชลซีเว้นบ้านในขนมเล็ดแต่เพียบแบบนาตาเลยประดามปีตุสนาระบอบเด็กแข่งแต่มุนสัตว์บ่าไมโครโมตริกบ่าโตตังกระไดกระดังบอกก่อนนี้ปราเปลออกยูเหมือนเดิมบ่าโจจังใบชนะไหมนะบ่าจังใบชนะไหมตังปีบ่ากอดจบสารทิศยินจบขลุ่นตามกับปัตเตอร์ยมกระทางเรื่องราวนี้วิมมันจะเรื่องทมดมไม่ได้โผล่ทางlà cóดังขลุ่นกอดมาให้บ่าก่อนนะท่าสารทิศยินนั่นคือชื่อสารทิศมวยฮามคอดดำใบของเอากับlà cóบาตัวปะปอลวิ่งตามกับปัตเตอร์กอดเหมือนแต่ปะปอลครึ่งยินชุไอ้เต้บ่าวิก่อนนะชื่อสารทิศฮามคอดมวยได้ครั้งสะปอนบาตัวคือเกี่ยเอากับlà cóนั่นแต่ปะปอลเต้เจสไลน์นี่พักบาอันจังบ่าพักมาด้วยขี้เนี่ยบ่าจงกล้าวให้ก็บ่าเกี่ยเป็นนัดมือตื้อเคยทางสารทิศนั่งโกเวมันปะปอเลยทุนงอเกไอสำหรับตัวบ้านให้ไมเคิลโมดริกก็อย่าหาตารุดพอดปีบันดังมวยนั่งเต้ก็โจรวมอยู่มวยเชลซีก็ฮอตเต้อยู่มวยเชลซีในฮ่องกงนะบ่าวตาขนาดท่าเป็นนั่งดูจิมันบานเลงตีปากกาประกวดเชลซีในฮ่องกงเอาบ่าจำมือท่าตาไมเคิลโมดริกในขนมระดับการทำไมอยู่มวยในเชลซีเนี่ยในขนมพรีเมียร์ลีกตากดอาช่วยบานโดยอดผู้ทำไมเคิลโมดริกที่ชื่อกาลาโกมวยก็ต่อสู้ครั้งเหมือนเดิมบ่ากาลาโกสังเกตโอ้ยแกรนรูปนี่คือกดสลังเชลซีกดสลังกลมอยู่บริเชียดก็นะกอดเนเปได้จบมันดังนั่งอ่ะแต่ในกอดโฮสระแต่มาดองกระทากอดหนึ่งอาร์เคลียร์ช่างไงปีบาลตัวได้บ่ากอดมันดังทารกวิธีสามแบบนาเต้ดับเบิลประดังหมดโตมวยนี่เอาชนะมาวิ่งแต่จนกระทั่งก็ประดังชนะเป็นใต้กอดขาดไปเป็นเลี้ยระยะไปจริงใบชนะปนตายการประหัตระบากอดในแต่บรรโตมีนระโหดบ่ากอดเหม็นนะอุตหะโดยจะยืงจังยืงชุบเล่นบาลอะไรอุตหะยืงระบัวยืงอัดเมียนบาลประหัตไอเดียฮบเด็กซีพักอย่างใดแต่ไมเคิลโมดริกเอาเด้ผมก็ดังทากอดในมีสังคมในขนมการวอลตลอดมาบาลตัววิ่งจิตที่ผมพอดคือกอดอาจวอลตลอดมาวิ่งบาลไอ้สังคมทาเชลซีนังอาจพอดหลอกการไอ้กอดมันเลยจบรอบได้ผู้ทาไมเคิลโมดริกคือเชียร์สายประยุทธ์สลับช่วยแต่สลับช่วยสับยังไงนี้ระบอบเชลซีคือยังลิงได้เลยพอจังเมนไมเคิลโมดริกมาช่วยก็เชื่อเรื่องละอบ่าจังนี่เชื่อเรื่องมวยได้ยังก็รูปเพิ่มได้บ่าจมูกก้อนแต่ละก็บักไซบุญราประยุทธ์บัดไกลเราจะจอบบันดังบ่าเซ่ให้เรื่องราวก็ดูแข่งใหญ่มันนิ่งจังบองสเก็ตตื้อมันเซอร์จะข้อจุดหนึ่งโพลปกบาตีแต่ละก็ตาบุญลักได้ยังสกอร์ทาเชียสเล็กก็อัดบ้านแต่ปลาก็เรื่องยืนหนึ่งตีอัดมีนเจตนามวยในขนมกาโจแต่เปิดแผลตีปัตตาเวียรุ่มเล็กประเชียโจในขนมแกฮาดาโดยจีเพสเจหรือมวยก็เอเนจีนะ
ឬមួយក៏របៀបរបបផ្សេងៗ protein nutrition ឬក៏ supplement មួយចំនួន បាទ គឺគាត់ប្រើប្រាស់ពពួកអស់ហ្នឹងគឺទុកជាមួយនឹង caffeine ឬមួយក៏សារធាតុផ្សេងដែលមានការបំរាំងហាមពីបាទស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចឹងទៅអញ្ចឹងក៏អបបាទជំនួសដំណឹងដ៏ល្អនេះអញ្ចឹងពីទូយល់យ៉ាងដូចនេះដែរបាទចំពោះរឿងរ៉ាវនេះ បាទចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចំពោះ Megalomotrix អត់មានអីទេមានតែអបទៅកាន់គាត់ពីព្រោះថាដូច MC BK បកស្រាយអញ្ចឹងគឺគាត់តស៊ូបាទពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងអស់អាជីពបាល់ទាត់ត្រឹមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគាត់តែនៅតែមានវត្តមានត្រឡប់មកវិញបាទវត្តមានរបស់គាត់នៅ Stamford Bridge គេសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចជួយ Chelsea ធ្វើបានល្អស្របពេលដែលគ្រូធំ Xabi Alonso ក៏នៅទីនោះដែរបាទបន្ទាប់តែពីចប់រដូវកាលឆ្នាំ2025-2026នេះ Chelsea ធ្វើអត់បានល្អទេគឺឈរនៅលេខ10ត្រឹមត្រូវ Euro អធិស្ឋានមិន Euro ទេ UEFA ក៏មិនបានលេងហើយពានមួយទៀតក្របខ័ណ្ឌទី2ក៏មិនបានលេងទី3ក៏អត់ទៀត3ក៏អត់ទៀតបាទវត្តមានរបស់គាត់គេសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយ Chelsea ត្រឡប់មកប្រសើរវិញបាទហើយក៏មានការសាទរជាច្រើនដែរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ Chelsea គេមានការស្វាគមន៍ទៅលើរូបគាត់បន្តតែពីគាត់ត្រឡប់មកលើទីលានវិញបានសម្រេចបាទអញ្ចឹងប្រធានបទរឿងរ៉ាវទី1យើងបិទបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចូលទៅដល់រឿងទី2យើងសង្កេតឃើញថាក្រោយតែពីបិទបញ្ចប់ World Cup ក្រុមខ្លះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយចំនួនកីឡាករខ្លះក៏សប្បាយចិត្តដំឡើងថ្លៃឈ្នួលថ្លៃពលកម្មថ្លៃអីផ្សេងប៉ុន្តែមានកីឡាករមួយមិនសប្បាយចិត្តកំពុងតែមានការមានវិវាទបន្តិចបន្តួចទេណាមិនច្រើនទេបាទហើយគាត់ដល់ថ្នាក់ប្រកាសជាសាធារណៈនោះគឺបាទ Ferran Torres បាទ Ferran Torres ពិតជាមិនពេញចិត្តទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ក្លឹប FC Barcelona ទេក្រោយតែគាត់គឺជាគេហៅថាបេះដូងឲ្យជម្រើសជាតិស្ប៉ាញបាទរកបានមួយជើងក្រោយតែពីការទម្លាក់បន្តិចពីវីលៀមយើងចាំបានឈុតហ្នឹងបាទជួយឲ្យអេស្ប៉ាញលើកពាន World Cup ប៉ុន្តែបើជាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ Barcelona ទេស្របពេលដែល PSG កំពុងតែបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលមកហើយយ៉ារឿងនេះចង់សួរទៅបីខានតិចតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញបាទ Ferran Torres ក៏បានចេញមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មានការអាក់អន់សម្ពុនចិត្តខ្លាំងមែនទែនអំពីថ្នាក់លើរបស់ Barcelona ដោយសារតែគាត់មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទាល់តែសោះណាមួយចំនួនដែលគាត់នៅលេង Barcelona យើងមិននិយាយពីចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីនេះទេយើងនិយាយរដូវកាលមុនមកបាទអង្គតែមាន Lewandowski ចាត់ទុកថា Ferran Torres គឺជាតួរងបាទតួរងព្រោះថាគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺ Lewandowski គាត់តែងតែបង្ហាញខ្លួនជាការពិតព្រោះថា Ferran Torres គាត់គឺជាកីឡាករមួយដែលអញនិយាយបានថាសយបាទគាត់សយមែនតើណាម្ដងមិនគាត់អត់ល្អណាគាត់ល្អតាំងពីនៅ Man City ឲ្យបាន Barcelona ហ៊ានចាយលុយទិញពី Man City មកប៉ុន្តែគាត់នៅ Barcelona គាត់សយឲ្យតែគាត់លេង11អ្នកដំបូងគាត់មិនដែលរកគ្រាប់បាល់បានទេបាទគាត់លេង11អ្នកដំបូងមិនដែលរកគ្រាប់បាល់បានទេទម្រង់លេងរបស់គាត់គឺពិបាកភ្នែកមើលមែនទេមិនថាគាត់លេងជាមួយអេស្ប៉ាញក៏អញ្ចឹងដែរបាទក្រោយមកគាត់ក៏ខ្លាចទៅជាកីឡាករ sub player បាទការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករវិញបាទ sub player គាត់ចូលមករកគ្រាប់បាល់បានជួយបាសេបានមួយផ្នែកបាទហើយមកវិញទៀតគាត់នៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញលេង11អ្នកដំបូងអត់ល្អទេលេង sub player ល្អមានសាច់បាល់លេងចេះបញ្ជូនយល់ចិត្តមករួមក្រុមហើយគាត់បញ្ចប់ទីបានទៀត Ferran Torres បើសិនជាគាត់លេង11អ្នកដំបូងឱកាសគាត់មានប៉ុន្តែគាត់បញ្ចប់ទីអត់ច្បាស់ហើយបញ្ចប់ទីគឺខុសទីជួនកាលបុកបកគោជួនកាលទៅអ្នកចាំទីជួយបានចាំបានការប្រកួតដែលអេស្ប៉ាញប៉ះជាមួយនឹងកាប់វេបាទមិន error ទេសាច់បាល់សុទ្ធបានអីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែគឺ Ferran Torres ធ្វើអត់បានសម្រេចសូម្បីមួយគ្រាប់ចប់ការប្រកួត0ស្មើបាទ Ferran Torres ទាត់គាត់អ្នកចាំទីជួយមិនក្រោម5ជើងទេបុកបកគោពី3ជើងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយ Ferran Torres ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់លេងជា sub player មែនដោយការប្រកួតប៉ះជាមួយណាសង្ទីនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចឹងបាទចូលមកប៉ាំងផ្លឹបបាទដូរចូលមកហ្នឹងគឺរករបស់ជ័យជំនះឲ្យទៅអេស្ប៉ាញលើកពានតែម្ដងហើយ Ferran Torres នេះហើយគឺជាវីរៈបុរសរបស់អេស្ប៉ាញការចងចាំដែលអ្នកគាំទ្ររបស់អេស្ប៉ាញចងចាំគឺថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ទល់ជាមួយនឹងអាសង់ទីនឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏មានការអន់សម្ពន្ធចិត្តជាមួយ Barcelona ស្របពេលដែល PSG កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងបាទ PSG គេនិយាយថាគេហ៊ានចាយលុយគេអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យតែ Ferran Torres ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាតើនៅជាមួយនឹងបាសេឬក៏ទៅជាមួយពួកគេប៉ារីសគីឡូអ្នកមានបារាំងមួយដែរខ្លាចអីរឿងចាយលុយទិញនៃមកចំណោះនៃមក222លានឲ្យព្រឹបហ្នឹងមានអីពិបាកតោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាការបកស្រាយបាទមួយផ្នែកទេឥឡូវតែមើលពីទូតិចតោះឥឡូវមាន2ផ្នែកណាមកយើងខុសប្លែកពីនឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតូរ៉េសអន់សពុនចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅជាមួយនឹងបាសេបាទព័ត៌មាននេះគឺទើបតែលេចឡើងថ្មីនេះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
Torres គាត់ពិតជាមានការអន់សម្ពន្ធចិត្តចំពោះបាសេពិតមែនដោយសារតែបាសេព្យាយាមពជាពេលចុះហត្ថលេខាថ្មីទៅលើគាត់បាទហើយសម្រាប់ប្រាក់ពលកម្មផ្សេងក៏អត់តម្លៃគាត់ដែរបាទហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតអ្នកមានបារាំងក៏ព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលមកក្នុងរឿងនេះដែរបាទដូច្នោះបារាំងគេបានសន្យាថាគេនឹងផ្ដល់កុងត្រាមួយស្របតាមទៅឲ្យ Ferran Torres ដែលចង់បានបាទហើយជាធម្មតាគាត់គឺជាវីរៈបុរសរបស់អេស្ប៉ាញថ្មីអញ្ចឹងធម្មតាមហិច្ឆតារបស់កីឡាករគាត់ប្រកាសជាអាចថារៀងពើងទ្រូងតិចហើយគាត់ទៅឈ្នះ World Cup បាទអើយមែនតើទៅបើទោះបីជាបាសេឡូណារបូត Ferran Torres ទៅឲ្យប៉ារីសឧទាហរណ៍ណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជាអត់បញ្ហាទេតែអាចទិញកីឡាករថ្មីជំនួស Ferran Torres បានណាគេជួយលៀនក ន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពីណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាចទិញមកជំនួស Ferran Torres បានប៉ុន្តែសួរថាអាចធ្វើបានដូច Ferran Torres អត់ Ferran Torres ទោះបីជាគាត់ជាកីឡាករបដូរចូលប៉ុន្តែជារឿយៗគាត់តែងតែរកគ្រាប់បាល់បាននៅចំណុចនេះហើយដែលពិបាកមួយវិញទៀតគាត់លេងត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាបានន័យថាស៊ីចង្វាក់គ្នាមែនទែនជាមួយនឹងឡាមីនជាមួយពេទ្រីអីជាដើមបាទកន្លែងនេះហើយដែលបាសេនឹងពិបាករកកីឡាករមកជំនួសគាត់បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការពិតណាស់រឿងរ៉ាវ Ferran Torres ដែលធម្មតាគាត់ជា Legend World Cup 2026ហើយគាត់មិនបាច់ទៅជួយក្បាលច្រើនទេចាំតែគេសប្បាយសាទរជំនួសគាត់គេគិតគូរគាត់ណាបើជាមិនគិតគូរវាទៅជាអត់មានការអើពើពីថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺ Barcelona ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនសូវជាសប្បាយចិត្តទេហើយតួយ៉ាងដូចបាននិយាយពីទូបាននិយាយអញ្ចឹងបជាពេលកុងត្រាការបញ្ចុះផ្សេងរហូតទៅដល់ទីផ្សារកីឡាករត្រូវបានបិទទ្វារបាទស្របពេលដែល PSG ក៏គេមិនខ្វល់ដែរសំខាន់បើសិនបើកតា3ឥឡូវបងចង់និយាយកតា3ប្រសិនបើ PSG អាចយក Ferran Torres បានទី1 Ferran Torres ខ្លួនឯងនឹងសម្រាប់ចិត្តចេញពីBarcelona អាហ្នឹងទី1ទី2អ្នកមាននៅបារាំងចាយទឹកប្រាក់ឲ្យបាសេពេញចិត្តហ៊ានចាយទៅគេទា100លានឲ្យ100លានទៅទា150លានឲ្យ150លានទៅទី3វាតតែបាសេគិតគូរត្រង់ចំណុចថាទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតអញ្ចឹងមានថាទុក Ferran Torres ក៏មិនចំណេញចឹងសុទ្ធលក់ទៅអាហ្នឹងត3ចំណុចហ្នឹងអាចកាត់ឡើងមកវាអាចទៅរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវការចរចាយកនេះវានៅគាំងតែប៉ុណ្្នឹងសិនបើសួរថា Ferran Torres ខឹងថ្នាក់ដឹកនាំខឹងហើយបើសួរថាបាសេខឹង Torres វិញដែរអត់ខឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាគេអត់បានបញ្ចេញជាសាធារណៈដូច Ferran Torres ទេបាទហើយរឿងរ៉ាវផ្សេងនៅមានការតាមដានជាបន្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានបញ្ចប់ប្រធានបទនេះចូលដល់រឿងកំពុងតែក្តៅប៉ុន្តែបងប្អូនក៏បានតាមដានមកមួយរយៈពេលកន្លងមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងVinicius បាទ Vinicius Junior អាចនឹងចាក់ចេញទៅកាន់ Arsenal ឬក៏មិនចាក់ចេញវាអាស្រ័យទៅលើការបើកកិច្ចប្រជុំមួយ48ម៉ោងខាងមុខនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Excelsior ឬក៏ការដកស្រង់ចេញ Fabrizio Romano ពីព្រោះតាថ្នាក់ដឹកនាំ Real Madrid រួមទាំង Real Madrid កំពុងតែត្រៀមប្រជុំចុងក្រោយហើយបាទគេមានសំណើអីផ្សេងអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយ Arsenal នៅតែមិនត្រឹមតែ Arsenal ទេក្លឹបផ្សេងកំពុងតែដាក់រ៉ាកំពុងតែគេហៅដាក់នុយមកណាដាក់នុយមកបណ្ដោចង់បាននុយធំចង់បានត្រីធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងចាំអ៊ុតមើលបន្តទៀតហើយចង់ឲ្យបេកាបាទនិយាយឥឡូវនេះបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង Vinicius ជាមួយនឹង Arsenal Vinicius Junior ឬក៏ Vinicius Junior គាត់អាចនឹងចាក់ចេញបានពី Real Madrid បើយើងក៏លេចមើលទៅសួរថាតើ Vinicius Junior ចង់ចាក់ចេញពី Real Madrid អត់តាមពិតចិត្តមួយក៏អត់ចង់ដែរព្រោះថា Real Madrid នៅមានមហិច្ឆតាធំបំផុតរបស់គាត់ឈ្នះពាន UEFA Champions League ហ្នឹងហើយបាទហើយគាត់អត់ទាន់ឈ្នះ UEFA Champions League ម្ដងទៀតទេណាបាទ Vinicius Junior គាត់ចង់ឈ្នះជាមួយនឹង Kylian Mbappe បាទលើកឲ្យបានជាមួយនឹង Kylian Mbappe ប៉ុន្តែពីរហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែលេងអត់ត្រូវជើងគ្នាបាទពីរហ្នឹងលេងកំពុងតែអត់ត្រូវជើងគ្នាហើយ Vinicius Junior ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការអន់សង្វន់ចិត្តតិចតួចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទម្រង់លេងរបស់ខ្លួនទល់ជាមួយនឹង Real Madrid នេះដែលគាត់លេង Real Madrid មករយៈចុងក្រោយហាក់ដូចជាធ្លាក់គុណភាពហើយលេងជាមួយនឹង Kylian Mbappe ហ្នឹងលេងមិនសូវជាយល់ចិត្តគ្នាខ្លាំងបាទព្រោះថានៅពេលដែល Kylian Mbappe មកហ្នឹងគេ expect ថាពីរនាក់ហ្នឹងលេងត្រូវគ្នាខ្លាំងបាទគេគិតថារំពឹងពួកគាត់នឹងលេងធ្វើឲ្យស្លាប់ខាងឆ្វេងប្រយុទ្ធកដាលនិងស្លាប់ខាងស្ដាំហ្នឹងធ្វើឲ្យ Real Madrid ហ្នឹងវាកាចបាទដូចចំនួនដែល BBC នៅជុំគ្នាណាបាទមាន Bale មាន Benzema មាន Cristiano Ronaldo នៅជុំគ្នាតែជាក់ស្ដែងអត់ទេស្លាប់ស្ដាំលេចដែតអស់ពីមួយចូលមួយឥឡូវស្លាប់ស្ដាំចំនួនដែលល្អមានអីគេ Gareth Bale តែឥឡូវមានណា Rodrigo ក៏របួស Brahim Diaz លេចដែតពីរហ្នឹងដូរចូលមកគឺពិបាកទាំងពីរប្រយុទ្ធកដាលមាន Kylian Mbappe Kylian Mbappe លឿនបញ្ចប់ទីច្បាស់ប៉ុន្តែសួរថាណានាំលេងជាមួយគាត់ Vinicius Junior Vinicius Junior ថ្ងៃខ្លះគាត់ល្អទៅគាត់ជួយលេងបានទៅថ្ងៃខ្លះក៏អត់ល្អទៅពីរនាក់ហ្នឹងកង់គ្នាទៅបាទវាពិបាកត្រង់ហ្នឹង
ហើយអារឿងអាកុងគ្នាហ្នឹងវាកុងគ្នាច្រើនជាងលេងត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យ Vinicius Junior ក៏ព្យាយាមរងាប់ចិត្តខ្លួនឯងមួយថាគួរតែរកទំនុំថ្មីមួយដែលល្អគាត់ជាមួយនឹង Arsenal កំពុងតែជជែកគ្នាហ្នឹងត្រូវរើគ្នាអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែក្លឹបទល់នឹងក្លឹបទេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើ Real Madrid គាត់ដាក់សំណើថាចេះឥឡូវនេះឯងអាចយកទៅបានប៉ុន្តែត្រូវព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះបាទប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅឬក៏មានលក្ខខណ្ឌលីលក្ខអក្សរកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅបើមិនជា Arsenal គេព្រមមកចាយលុយវឹបទិញភ្លាមលោក Mikel Arteta ជួយឲ្យ Arsenal ឈ្នះពានPremier League មួយនេះគឺដើមទុនគាត់សម្រាប់ទិញកីឡាករថ្លៃហើយបាទព្រោះគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងថ្នាក់លើរបស់ Arsenal ថារដូវកាលមុននេះគឺជារដូវកាលចុងក្រោយរបស់គាត់បើសិនជាគាត់អត់ឈ្នះពានជាមួយ Arsenal គាត់សុខចិត្តដើរចេញបាទគាត់ចាយលុយច្រើនណាគាត់ទិញកីឡាករមកកណ្ដោអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោក Mikel Arteta មានដើមទុនហើយមានតែមាត់លេបទៀតប្រហែល100លាន Arsenal ហ៊ានចាយឲ្យគាត់ទិញគាត់នឹងទិញ Vinicius Junior ឲ្យបានអញ្ចឹង Vinicius Junior ក៏ដូចគ្នាគាត់ជាមួយនឹងក្លឹប Arsenal កំភ្លើងធំជជែកគ្នារួចរាល់ហើយរងចាំតែថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនគឺប្រធានក្លឹបរបស់ Real Madrid បាទគិតគូរយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវរឿងនេះក៏បងប្អូននៅតែបន្តតាមដានដោយ Beckham បាននិយាយអញ្ចឹងឥឡូវទៅពិទូសិនចាំចាប់ពិទូជាមួយបងចង់បន្ថែមទៅលើរឿងនឹងបន្តិចពិទូគិតយ៉ាងដូចដេចបាទជុំពីរឿងនេះមើលទៅអាចទៅផុតមិនផុតហើយគេប្រជុំគ្នានឹងត្រូវរើរបៀបមិនដែរបាទដូចបើតាមពិតទៅពាក់ព័ន្ធនឹង VCC នេះគឺគាត់បានជជែកផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគេហៅថា Brazil ខ្នាតតូចនៅក្នុងក្រុម Arsenal ខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែគៀកក្នុងការកើតឡើងមែនទែនបាទយើងនិយាយថា Brazil ខ្នាតតូចនៅក្នុងក្រុម Arsenal នោះមានដូចជា Gabriel Magalhaes Gabriel Martinelli Gabriel Jesus ខណៈដែល Bruno Gomes របស់ Newcastle កាន់តែឈានចូលមែនទែនហើយដើម្បីទៅកាន់ទឹកដីEmirates Stadium បាទភាគរយគឺកាន់តែខ្ពស់ហើយយើងរងចាំមើលតែ Vinicius មួយតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នោះរឿងនេះនឹងអាចកើតឡើងបានប្រសិនបើការជជែកផ្សេងថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបជាមួយនឹងក្លឹបបាទប្រសិនបើលោក Miguel Arteta អាចនាំ Vinicius មកកាន់ទឹកដី Emirates Stadium បានខ្ញុំគិតថា Arsenal លែងជា Arsenal កំភ្លើងធំទៀតហើយអាចនឹងថាលើសពី Arsenal កំភ្លើងធំបាទពីព្រោះថាទម្រង់លេងមានហើយជាពិសេសបាល់ set piece របស់គាត់បាល់ set piece របស់ Arsenal នេះក្រុមមួយណាក៏ខ្លាចដែរបាទយើងអត់ទាន់និយាយទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League ទេយើងនិយាយតែក្នុង League ទេបើសិនបើមានវត្តមានរបស់ Vinicius Junior ពិតមែន Arsenal មិនខ្លាចក្រុមណាទាំងអស់បាទមានហើយតោះអញ្ចឹងឥឡូវបងចង់បន្ថែមពីលើនឹងបន្តិចអញ្ចឹងដូចដែលបានដឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺក្តៅមកតាំងពីជិត10ថ្ងៃមុនជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃ Arsenal ចូលទៅដាក់នុយចង់បានត្រីធំហើយស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែ40ម៉ោងជាងទៀតគេបើកការប្រជុំឲ្យរៀលជាមួយនឹង Vinicius យើងមិនដឹងទេថា Vinicius ដាក់សំណើអីខ្លះឥឡូវចង់បានរបៀបម៉េចប្រាក់បន្ថែមឥឡូវជារឿយប្រាក់ពលកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺរៀលផ្ដល់ឲ្យរដូវកាលចាស់ចន្លោះពី7ទៅ10លានទេមិនដឹងថាតើគេបញ្ចប់នេះVinicius ចង់បាន30លានដូចតែគាត់ធ្លាប់និយាយមែនអត់គាត់ធ្លាប់បាននិយាយគាត់ចង់បានចន្លោះពី25លានទៅ30លានហើយប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងការវឹកហាត់អីផ្សេងប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងចន្លោះពី1លាន4ទៅដល់1លាន8អីចឹងទៅហើយសម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដែលជា Special One DNA ចាស់លោក Jose Mourinho គាត់បាននិយាយផ្ទាល់មាត់ទៅកាន់ Vinicius ថានៅឲ្យស្ងៀមទប់ចិត្តឲ្យត្រជាក់គាត់ដឹងហើយថា Vinicius ក៏នឹងមានការចរចាណាមួយជាមួយនឹង Real Madridហើយគាត់បានផ្ដាំទៅ Vinicius ឲ្យចូលមកជំរុំវឹកហាត់ Vinicius ចូលមកមែនបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងជំរុំវឹកហាត់ជាមួយនឹងកាយសម្បទា no problem អត់មានបញ្ហា Vinicius មិនមែនជាកីឡាករដែរញោមញីដល់របួសទេដល់ស្រាប់មកទាំងស្ថានភាពស្អាតចេះតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅជំរុំវឹកហាត់ហើយការចរចានេះផ្សេងប្រសិនបើ Real ចរចាគាំងជាមួយនឹងសម័យកីឡាករ JR នេះផ្ទាល់នោះភាគរយរបស់ Arsenal ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខាងក្លឹបផ្សេងក៏ចាប់ផ្ដើមអន្ទងមកគៀដូចសមោលតាមប្រានអញ្ចឹងតាមចង់ផ្ដាច់យកទៅតាមដងអញ្ចឹងរឿងនេះវាអាចដូចខែបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់លេងរ៉ូលឲ្យត្រូវជាមួយនឹង3 4ខាងលើមាន Mbappe មានគាត់នេះពិបាករកខ្សែការពារណាទៅបិទគាត់ណាចាំបានជំនាន់ El Clasico អូយបងចាំបានពេលនោះបិទបញ្ចប់ចុងរដូវកាលVinicius បត់តារាងលេងញាក់សាហាវមែនហើយគាត់នឹងគឺស្ដាច់ញាក់បាទ skill ពួក Brazil បងប្អូនដឹងហើយតោះចឹងបើមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងចាំអត់មើលបន្តទៀតហើយយើងនឹងអាប់ដេតជាបន្តថាតើរឿងនេះគេដល់ណាដល់ណីហើយกับភ្លើងធំ Arsenal ម្ចាស់ពីរដូវកាលចាស់នឹងអាចនឹងពំនាំជាមួយនឹងគ្រាប់ពេជ្រមួយរូបនេះទៅបានទៀតទេស្របពេលដែលក្លឹបហើយនឹងសម័យកំពុងតែចរចាគ្នាឥឡូវយើងទៅប្រធានបទក្រៅស្រុកចុងក្រោយក៏ជារឿងដ៏គួរឲ្យតាមដានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទ Sturgen បាទ Sturgen បាននឹងប្រជែងឈ្នះសិស្សប្អូនតែ Azak បាទអាចជួយឲ្យគាត់មាននីតិលេង
នៅជំរឿជាតិទៅវិញតើរឿងហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណាវិញតោះ បាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថា Mark Andre ter Stegen នៅ Barcelona គឺលែងមាននាទីលេងហើយ បាទ បច្ចេកអត់ឈ្នះសិស្សប្អូនទេ បាទ បាទ Juan Garcia អូយល្អខ្លាំងបាទល្អខ្លាំងណាស់ Juan Garcia នេះបើយើងឃើញទម្រង់លេងរបស់គាត់គឺគាត់ជួយឲ្យ Barcelona បានច្រើនភាពវៃឆ្លាតភាពរហ័សរហួននៅចាំបានអត់នៅពេលដែលគាត់រុញខ្សែការពារតែរៀបរាំងបាល់ចរ៉ាត់ម៉ាទីនណា បាទរុញចរ៉ាត់ម៉ាទីនឲ្យទៅរៀបរាំងបាល់បាល់គេសុទ្ធមកដាច់មួយស្មើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា reflect ភាព reflect របស់គាត់ធ្វើឲ្យគ្រូបង្វឹកលោក Hansi Flick កាន់តែស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងធ្វើឲ្យ Mark Andre ter Stegen ត្រូវតែបង្ខំចិត្តចាក់ចេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹង Mark Andre ter Stegen គាត់ប្រសិនបើអត់មាននីតិលេងទេជំរឿជាតិក៏គាត់អត់បានលេងដែរហើយ Manuel Neuer គាត់ប្រកាសហើយគាត់នឹងចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជំរឿជាតិអាល្លឺម៉ង់នាពេលខាងមុខបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាពេលណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាវ័យគាត់ជ្រេហើយគាត់ចង់ឲ្យ ter Stegen មាននីតិលេងដែរបាទព្រោះគាត់ងាកមកមើលសិស្សប្អូនល្អប៉ុណ្ណឹងណាអត់ដែលបានលេងជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិលុះត្រាតែភារកិច្ចរបស់Manuel Neuer លក្ខណៈថាគាត់តែជាការប្រកួតប្រគ្រប់កិច្ចអីទេបាន ter Stegen នឹងបានទៅចាំអញ្ចឹងទៅលោកHansi Flick គាត់ក៏ឲ្យ Mark Andre ter Stegen ហ្នឹងបើកទ្វារឲ្យចេញទៅបាទតែចេញក្នុងនាមជាកីឡាករខ្ចីជើងទេទៅអាសាក់ហ្នឹងបាទខ្ចីជើងចំនួន1រដូវកាលបាទ loan សិនបាទទៅលើអាសាក់ Amsterdam អញ្ចឹងក៏យើងមិនបានដឹងថាតើកុងត្រានឹងចុះថាគាត់អាចនឹងមានជំរឿននៅក្នុងការទិញផ្ដាច់ពីអាសាក់ដែរឬអត់ទេគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងព័ត៌មានជាបឋមគាត់ទៅក្នុងនាមជាកីឡាករខ្ចីជើងនៅអាសាក់ Amsterdam នៅទឹកដីរបស់ Holland អញ្ចឹងMark Andre ter Stegen នេះគឺជាពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង Manuel Neuer គាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Mark Andre ter Stegen បញ្ចេញសមត្ថភាពហើយអញ្ចឹង Neuer ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅ Bayern គាត់ក៏កំពុងដុតដៃដុតជើងដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែថាធ្វើបានឬមិនបានលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទេបើតាក់ចិត្តគ្រូបង្វឹកបានឬអត់គឺតាមលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹករបស់អាល្លឺម៉ង់ដូចជាដូរណាបាទដូរហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចមានសង្ឃឹមដែរបាទសម្រាប់ Mark Andre ter Stegen បើគាត់មាននីតិជាប់លាប់នៅអាសាក់បាទអូខេតោះចាប់ពីទូមិនដែរយល់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Mark Andre ter Stegen នេះគាត់សម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញពីបាសេក្នុងនាមជាកីឡាករខ្ចីជើងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតបាទហើយក្រោមការបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវពីមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ Frankie de Jong បាទពីព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថានៅបាសេគាត់នឹងមិនមាននីតិលេងតទៅទៀតទេស្របពេលដែលសិស្សប្អូនរបស់គាត់កំពុងតែឡើងដៃខ្លាំងមែនទែនហើយថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងក៏មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ប្រហែលដែរបាទសម្រាប់នីតិលេងនៅក្នុងក្លឹបនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតព្រោះថាបាទសម្រាប់កីឡាករផ្សេងពីព្រោះថាវាជាដើមទុនមួយដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពនៅខាងក្រុមជម្រើសជាតិបាទស្របពេលដែលព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់ Manuel Neuer គាត់នឹងចាក់បានន័យថាគាត់នឹងចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិហើយបាទដូច្នោះនេះគឺជាឱកាសមួយដែលគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកចាំទីដៃទី1របស់អាល្លឺម៉ង់បាទអញ្ចឹងមានតែចាំមើលទេព្រោះអាសាក់បើបាញ់ពីទូនិយាយថា Frankie de Jong គេប្រាប់បង្ហាញផ្លូវឲ្យ ter Stegen ណាបាទ de Jong មិនអតីតកីឡាកររបស់អាសាក់ហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងគេដឹងពីអាសាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេវាមានតែចាំមើលទេ Ter Stegen ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់យូរហើយបាទអ្នកចាំទីដៃពីងសេរីចាស់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលអ្នកទាំងពីរបានបកស្រាយហ្នឹងមកសមល្មមដែរហើយដូចដែលបានលើកឡើងបន្ថែមទីទៀតចោះរឿងនីតិលេងនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់កីឡាករបាទទោះបីថាលេងនៅជំរឿជាតិក៏ដោយលេងនៅក្លឹបក៏ដោយឬក៏ដាក់ឲ្យ free agent ខ្ចីជើង loan តាណាទៅក៏ដោយវាជាពេលវេលាមួយត្រូវដកខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា Endrick មួយចង់ចូលទៅដល់ Endrick ឃើញ Endrick នៅមួយរៀលក្រុមការដឹកនាំគ្រូចាស់ហ្នឹងបាទស្អាតបានលេងទេបាទតែដល់ពេលគាត់ដាក់ឲ្យគ្រូចាស់គេដាក់ឲ្យខ្ចីជើងទៅលេងជាមួយនឹងលីយ៉ុងជាមួយនឹងអីចឹងទៅមានន័យគាត់បង្ហាញទម្រង់លេង10 20ប្រកួតរបស់គាត់ខបាល់រួយបានទៀតវាទៅជាល្អវាទៅជាពេលមួយដោះខ្លួនឯងឲ្យល្អចឹងវិញបាទឥឡូវយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានក្រៅស្រុកបាទយើងមានប្រហែល4ប្រធានបទក្តៅឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានក្នុងស្រុកបាទ internal យើងវិញម្ដងរឿងរ៉ាវបាល់ទាត់បាទកំពុងតែមានភាពខឹងសម្បាមិនសប្បាយចិត្តទេពីអ្នកគ្រប់គ្រងបាទចំពោះអារម្មណ៍ទាំងនេះជាការបង្ហាញទៅកាន់សហព័ន្ធតើបេខាយល់ដូចមិនដែរបញ្ហានេះគឺបានកើតឡើងចន្លោះពេលដែលកម្ពុជាធ្វើការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងទីមកខាងកើតបាទដល់ការប្រកួតនៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោក្រុម Ultra Cambodia បាទគាត់បានទៅឈៀដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាករលេងនៅក្នុងកីឡដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបានខាងសហព័ន្ធក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីអហបាទខាងអាវុធហត្ថណាបាទទៅហាមឃាត់នៅក្នុងការងើបឈរជន់ទៅលើកៅអីអង្គុយនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោឆ្លើយថាមានការខូចខាតបាទបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅតាមពិតចំណុចមួយនេះ
ពួកគាត់គឺគិតខុសគ្នាគិតខ្វែងគ្នាវាធ្វើឲ្យមានទំនាស់កើតឡើងវាមិនមែនទំនាស់អីទេគ្រាន់តែថា Ultra Cambodia គាត់អន់សម្ពន្ធចិត្តដែលគាត់ខំចំណាយទឹកចិត្តចំណាយទឹកប្រាក់ចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃទៅចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេពោលពាក្យមិនសមរម្យដាក់ពួកគាត់ហើយបណ្ដេញពួកគាត់ចេញបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអ្នកគ្រប់គ្រង Ultra Cambodia គាត់អត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបើយើងកលែងបើកចិត្តឲ្យទៅលេងមើលចំណុចនេះមកវិញខ្ញុំនៅខាងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែយើងគិតកន្លែងនេះវិញដូចគ្នានៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោកន្លែងអង្គុយធម្មតាហ្នឹងគឺមានកៅអីជាប់មួយដែលគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាប់ស៊ីម៉ង់បាទអញ្ចឹងខាងសហព័ន្ធឃើញខាង Ultra Cambodia ហ្នឹងគាត់ឈៀគឺសឹងតែ90នាទីពួកគាត់អត់អង្គុយទេបាទគាត់ងើបឈរគាត់ស្រែកហូគាត់ទះដៃគាត់ទូងស្គរបាទដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដល់អ្នកដែលប្រកួតនៅខាងក្នុងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងតែងតែឃើញមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសូម្បីតែនៅក្រៅស្រុកក៏មានដែរបាទ Ultra របស់ក្រុមផ្សេង Ultra PLG Ultra Borussia Dortmund Bayern នៅអាល្លឺម៉ង់សាហាវជាងគេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងងប់ងល់គេហៅថាអ្នកគ្រប់គ្រងងប់ងល់ស្រឡាញ់ខ្លាំងយកបេះដូងទៅស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់90នាទីមិនងាយអង្គុយទេបាទគាត់ឈររហូតអញ្ចឹងហើយទៅខាងសហព័ន្ធចង់ឲ្យពួកគាត់គុំជន់ទៅលើកៅអីហ្នឹងគុំងើបឈរបាទវាជាចំណុចមួយដែលគាត់ព្យាយាមដើម្បីឲ្យសម្រួលកុំឲ្យមានការខូចខាតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខាងសហព័ន្ធបានរៀបចំនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោបាទគាត់ប្រាប់កន្លែងនេះគឺត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យសម្ដីដែលគាត់ប្រាប់ទៅខាង Ultra Cambodia ហ្នឹងវាប្រាប់ពាក្យសម្ដីរបៀបម៉េចដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអន់សម្ពន្ធចិត្តដល់ថ្នាក់ហ្នឹងរហូតដល់ថ្នាក់លីស្កលីមីក្រូដើរចេញទៅបាទហើយអ្នកដែលនិយាយមីក្រូហ្នឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតបាទហើយយើងត្រឡប់មកអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រងវិញបាទអ្នកគ្រប់គ្រងUltra Cambodia គាត់ពិតជាមានការអន់សម្ពន្ធចិត្តខ្លាំងដោយសារតែគាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់នៅក្នុងការទៅទស្សនាការប្រកួតលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាករដែលកំពុងតែធ្វើការប្រកួតព្រោះនេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលគាត់ដែលកម្ពុជាត្រូវការឈ្នះខ្លាំងបាទដើម្បីអត់ទៅនឹងការប្រកួតក្រោយដែលជួបជាមួយនឹងវៀតណាមអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានអារម្មណ៍ថាចេះអញខ្ញុំខំមកលើកទឹកចិត្តហើយបែរជាជួបរឿងអញ្ចឹងវិញវាអត់សមគួរទេតាមការពិតសហព័ន្ធក៏គាត់គិតដល់ចំណុចនេះដែរ Ultra Cambodia យើងមានដែរយើងធ្វើកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់នៅដាច់ដライពីអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតានៅម្ដុំអញ្ចឹងនៅម្ដុំអញ្ចឹងទៅកន្លែងដែលពួកគាត់នៅហ្នឹងគឺសុំមេត្តាកុំមានកៅអីត្រឹមត្រូវបាទកុំមានកៅអីដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវការងើបឈរដើម្បីស្រែកហូទូងស្គរលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាករដែលកំពុងតែលេងនៅក្នុងទីលានយើងឃើញនៅឯបរទេសគឺតែងតែមានបែបនេះអញ្ចឹងហើយពួកគាត់គឺមិនងាយអង្គុយទេសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង Ultra Cambodia គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ងប់ងល់បំផុតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិរបស់យើងបាទពួកគាត់គឺស្លូតត្រង់ណាស់គាត់អត់មានចង់បានលុយចង់បានអីមកវិញទេក្រៅពីការអរគុណពីកីឡាករនៅក្នុងទីលានដោយអាការប្រកួតទី1ក៏អញ្ចឹងដែរក្រុម Ultra Cambodia ហ្នឹងក៏ត្រូវបានអន់សម្ពន្ធចិត្តទៅលើនឹងកីឡាករដែរក្រោយចប់ការប្រកួតកីឡាករដើរចូលទៅផ្លាស់ទៅបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់អស់លីងអត់មានដើរអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអីទេបាទមានវីដេអូបានបញ្ជាក់ដែរតែអាពេលហ្នឹងខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកតែពេកមានបញ្ហាទេទៅក៏អត់បានចេញវីដេអូបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចង់និយាយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគាត់ចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃរបស់ពួកគាត់ណាស់គាត់ចាយទាំងពេលវេលាគាត់ចាយទាំងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចំណាយទាំងសម្លេងរបស់គាត់ទៅស្រែកហូលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាករក៏ប៉ុន្តែសូមមេត្តាបាទសហព័ន្ធបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកពួកគាត់រកកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នៅបានទស្សនាគ្រប់គ្រងស្រែកហូងើបឈរទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះពួកគាត់សូមមេត្តាដាក់ដោយឡែកឲ្យចេញពីអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតាអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតាគាត់ត្រូវការអង្គុយមើលនៅពេលដែលសុទ្ធចូលឬក៏បាល់ល្អអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងងើបឈរបាទមិនមែនដូច Ultra Cambodia គាត់ឈររហូតហ្នឹងបាទគាត់មានតែអង្គុយទេគាត់ឈររហូតគាត់ស្រែកហូគាត់ស្រែកច្រៀងគាត់រាំគាត់ឈៀដើម្បីបាទក្រុមកីឡាករហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះចំណុចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគិតបែបណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នានេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំយកអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអារម្មណ៍ខាងសហព័ន្ធយកមកគិតហើយយកមកពិចារណាជូនបងប្អូនយើងតែប៉ុណ្្នឹងតោះអញ្ចឹងដូចប្រាប់បាននិយាយអញ្ចឹងឥឡូវបងចង់បន្ថែមបន្តិចចុះអញ្ចឹងធម្មតាសហព័ន្ធគឺគាត់ប្រៀបបានដូចជាអាណាព្យាបាលទៅហើយបាទហើយបើសិនបើគាត់មានការបើកចិត្តបន្តិចបាទរៀបចំជា0-1សម្រាប់ក្រុម Ultra Cambodia គាត់ចូលទៅបង្ហាញនៅសិល្បៈគ្រប់គ្រងចម្រុះគ្រប់រូបភាពដែលបងប្អូនតែងតែមានការទើសទាល់គាត់នោះចាក់ស្ដែងបើសិនបើជាប់នឹងឥឡូវថាកៅអីគាត់4 5 10 20 30កៅអីជាប់នឹងឆ្វេងស្ដាំគាត់បងប្អូនយើងកំពុងតែអង្គុយហើយគាត់ងើបឈរអាហ្នឹងបើរូបភាពបងនិយាយចាក់ស្ដែងទៅវាអត់សមមែនប៉ុន្តែសួរថាគាត់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់កីឡាករណាស់ចាយធនធានតខ្លួនចំណាយពេលវេលាប្រើសម្លេងហូកជ្រៀវគ្រប់គ្រងចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះកន្លែងនេះគឺសហព័ន្ធបាទជាសៃតិចទៅចោះរួមទៅនឹងកីឡាករពេលបិទបញ្ចប់នៃការប្រកួតគាត់រៀងនឿយ
នឿយហត់ផងគាត់ក៏មិនសូវជាបានរាក់ទាក់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏អអន់សពុនចិត្តទីដែរប៉ុន្តែតើសើបាទខ្ញុំនៅតែ appreciate ចំពោះក្រុម Ultra Cambodia ដែលគាត់នៅតែបន្តណាគ្រប់រូបភាពសិល្បៈនៃការបង្ហាញទៅលើកីឡាករជាពិសេសគឺខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនៅប្រទេសណាក៏គេមានអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកដែរយើងទាំង3នាក់បានធ្វើការជជែកនៅលើតុក៏បានបិទបញ្ចប់ល្មមបាទហើយយើងក៏នឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ដែលជាអ៊ីពីសូតទី14ចាំមើលតើតើសប្តាហ៍បន្ទាប់យើងនឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអន្តរជាតិរឿងរ៉ាវជាតិជាមួយនឹងព័ត៌មានក្តៅៗជុំវិញបាល់ទាត់ពិភពលោកយើងនឹងមកជជែកគ្នាទៀតកាលណាពេលនេះខ្ញុំបាទទាំង3នាក់ក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពលា KM Sport គឺជាពិភពកីឡាឈានមុខគេ